ان میں سے 4 چیزیں جو ہمیں معلوم ہوتی ہیں، 4 چیزیں وہ 4 گناہوں کا سزا ہیں، 4 گناہوں پر مشتمل ہیں، اور 2 چیزیں ایمان اور شہادت کی فضیلت پر مشتمل ہیں، اور ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و فضیلت، رفعت و بلندیوں پر دلالت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، اس کے بعد آئیے وہ 4 سزا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر جو سب سے پہلا گناہ بتایا گیا ہے وہ جھوٹ بولنے کی گناہ ہے۔ اس حدیث کے اندر جھوٹ بولنے کی اتنے خطرناک سزا بیان کیا گیا ہے۔ وہ جھوٹ ہے جو فلموں میں، ڈراموں میں اور افسانوں میں بتایا جاتا ہے۔ جھوٹے قسم کے لطیفے انسان سنایا کرتا ہے، یہی وہ جھوٹ ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا، جھوٹ بولنے کی وجہ سے انسان کی بانجھ کو چیرتا ہوا گدی تک لے کر جاتا ہے، یہی وہ جھوٹ ہے۔ فلمیں، ڈرامے، لطیفے بول کر لوگوں کو خوش کرتے تھے، یہی وہ انسان ہے جو جھوٹ بول کر دنیا میں لوگوں کو خوش کیا کرتا تھا۔ دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ اپنی زبان سے جھوٹ بولتا تھا، اور اس کی جھوٹ کو لوگ دور دور تک پھیلاتا تھا، اور اس کی جھوٹ کی وجہ سے مشہور ہو جایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وَيْلٌ لِّمَن يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص تباہ برباد ہو گیا، وہ انسان تباہ برباد ہو گیا جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا تھا۔ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے لیے دوزخ ہے، اس کے لیے دوزخ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو ایک جھوٹ بات اس لیے کہتا ہے تاکہ وہ جھوٹ باتوں کے ذریعے لوگوں کو ہنسائے، جھوٹ باتوں کے ذریعے لوگوں کو خوش کرے، اور ان کے ایک جھوٹ کی وجہ سے ان کو اس جگہ پر گرایا جاتا ہے جو آسمان و زمین کی مسافت سے بھی زیادہ گہری، اس جگہ پر اس کو گرایا جاتا ہے۔ اور انسان کی پیر پھسلنے سے انسان اتنا نہیں گرتا ہے جتنی زبان کی لغزش کی وجہ سے، زبان سے جھوٹ بات بولنے کی وجہ سے انسان گر جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا جھوٹ بولنا اوڑھنا بچھونا بن چکا ہے، جھوٹ بولنا ہمارا اشتہار بن چکا ہے، ہمارا پوسٹر بن چکا ہے۔ آج جھوٹ بول کر ہم اپنے دلوں کو سکون دلاتے ہیں، قرار دلاتے ہیں۔ آج جھوٹ بول کر لوگوں کو خوش کرتے ہیں، حالانکہ جھوٹ کی سزا بہت ہی خطرناک ہے۔ جہنم کے اندر اس انسان کو اس جگہ پر گرایا جاتا ہے جو آسمان و زمین سے بھی زیادہ مسافت کی دوری رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر دوسرا گناہ کا سزا جو بیان کی گئی ہے وہ ہے قرآن کریم کے اوپر عمل نہ کرنا۔ آج ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گاؤں محلوں میں، ہمارے برادریوں میں یہ رجحان چل پڑا ہے، یہ رجحان چل پڑا ہے کہ اپنے بچوں کو حافظ و قاری بنائیں۔ میرے بھائیو، حافظ و قاری بنائیے، ضرور بنائیے، لیکن اس کی تربیت کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اس کی تربیت کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا ہے۔ بچہ کسی طرح حافظ تو بن جاتا ہے، قاری تو بن جاتا ہے، ماں بیچاری قاری قاری کہا کر پکارتی ہیں، باپ بیچارے قاری قاری کہا کر پکارتا رہتا ہے، لیکن بیچارے قاری کا حال یہ ہے کہ وہ قاری تو بن جاتا ہے، حافظ تو بن جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ دن بھر گیم کھیلنے میں مصروف ہے، بد عملیوں میں مصروف ہے، نیک عمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، ایسا قاری اور حافظ بنانا بالکل بیکار ہے۔ ایسا قاری اور حافظ بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو قاری اور حافظ بننے کے بعد وہ دن بھر سوتا رہے، دن بھر فالتو چیزوں میں مشغول رہے، دن بھر فضول چیزوں میں مصروف رہے۔ ایسا حافظ و قاری بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ حافظ و قاری بننے کے بعد قرآن کریم کے اوپر عمل نہ کرنے کی اتنی خطرناک سزا بیان کی گئی ہے کہ اس کو قبر کے اندر سر کچلنے کا سزا عذاب دیا جائے گا، قبر کے اندر سر کچلنے کا عذاب اس کو قیامت تک دیا جائے گا اگر وہ قاری بننے کے بعد قرآن حکیم کے اوپر اگر عمل نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، ایسا حافظ بنانا، ایسا قاری بنانا بیکار ہے، بلکہ قاری اور حافظ ایسا بنائیے جو با عمل ہو، بد عمل نہ ہو بلکہ با عمل ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے قاری ہیں، آپ کے بچے کے دل میں قرآن ہے اور زبان پر گندی باتیں ہیں،
आपके आपके बच्चे के दिल में कुरान है और ज़बान गंदा है, दिल गंदा है, और आपके बेटे हाफिज हैं लेकिन आपके बेटे के चेहरे पर कोई दाढ़ी नहीं है, आपके बेटे हाफिज है लेकिन दिन के ऊपर कोई अमल नहीं है, आपके बेटे हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, लेकिन कुरान के ऊपर कोई अमल नहीं करता है। मेरे भाई, ऐसा कारी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें सोचना चाहिए, हमें गौर करना चाहिए कि अपने बच्चे को कारी और हाफिज ज़रूर बनाइए लेकिन बाअमल बनाइए। उसके बाद जो तीसरा सज़ा बयान किया गया है, तीसरा गुनाह का सज़ा जो बयान की गई है वो बदकारियों का गुनाह है। अगर इंसान इस दुनिया में रहकर बदकारी करता है, ज़िना करता है, अगर इस दुनिया में उसकी ज़िना और बदकारी अगर साबित हो गई तो उसकी जो सज़ा बयान की गई है वो ये है कि अगर गैर शादीशुदा है, अगर वो बदकारी करता है, ज़िना करता है, तो उसको 100 कोड़े लगाने के बाद 1 साल तक उसको जिला वतन कर दिया जाए, अपने मुल्क से बाहर कर दिया जाए। और अगर वो शादीशुदा है, शादीशुदा होने के बाद अगर वो ज़िना करता है, बदकारी करता है, तो ऐसे इंसान को, ऐसे औरत को, ऐसे मर्द को जो शादीशुदा हो और ज़िना करता हो, तो ऐसे के लिए सज़ा जो बयान की गई है कि उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाए, ज़मीन में नस्ब कर दिया जाए और पत्थरों से मार मार कर उसे हलाक कर दिया जाए। इतने ख़तरनाक सज़ा बयान की गई है। और बरज़ाख़ी ज़िंदगी में उसके लिए इतने ख़तरनाक, इस कदर ख़तरनाक सज़ा बयान किया गया है कि ऐसे लोगों को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। क़यामत के दिन उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा जो तन्नूर नुमा जगह होगा। मेरे भाइयों, कुरान करीम के अंदर इन गुनाहों के ऊपर पाबंदी लगाया है, ख़ास तौर पर नज़र की हिफाजत, पर्दा का मसला, मर्द औरत का खलत मलत होना, बेपर्दा होकर रास्ते में चलना, एक दूसरे की इज्जत को धज्जिया करना, एक दूसरे की इज्जत के ऊपर डाका डालना, और ख़ास तौर से औरतों का अकेला सफ़र करना, इन तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगाया गया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वला तक़रबुज़ ज़िना, कि ज़िना के करीब ना जाना, ज़िना के करीब मत जाओ, क्योंकि ज़िना जो है इतने ख़तरनाक गुनाह, इतने ख़तरनाक जुर्म है कि इंसान के अंदर जो हया रहती हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ज़िना की वजह से दीन ख़राब हो जाता है, ईमान ख़राब हो जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ज़िना के जो ज़राए हैं उसके करीब भी ना जाना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, क्योंकि ज़िना करना यह खुली बदअमली और बदबख्ती और बेहयाई है। इसलिए ज़िना की वजह से, बदकारी की वजह से दीन ख़राब हो जाता है, अमल ख़राब हो जाता है, नेक अमल करना इंसान छोड़ देता है, बेहयाई, फहाश, उर्यानियत उसकी ज़िंदगी में आ जाती है। और इसको अगर आप सही इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ आपको जन्नत ले जा सकती हैं, अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो वही चीज़ आपके लिए वबाल जान बन जाती है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि अपने कमरे में घुस जाते हैं, माँ को पता नहीं है, बाप को खबर नहीं है, जवान बेटा है, रूम के अंदर दरवाज़ा बंद है और वो मोबाइल के ज़रिए से गैर महरम औरतों से बातें करता है, चैटिंग करता है, उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, नाजायज़ तौर पर वो बातें करते हैं। मेरे भाइयों, यही वो चीज़ है, मोबाइल का फितना इतने ख़तरनाक फितना है, इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। इस हदीस के अंदर चौथा जो गुनाह का सज़ा बयान किया गया है, चौथा गुनाह जो बयान किया गया है वो सूद का गुनाह है। अल्लाह तबारक व तआला सूद को हराम करार दिया है। अगर कोई इंसान जानते बूझते सूद खाता है, कुरान करीम के अंदर सूद के मुतालिक इतने ख़तरनाक किस्म के वाइद सुनाई गई हैं कि किसी और मसला में इतने ख़तरनाक सज़ा, इतने ख़तरनाक वाइद बयान नहीं की गई। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐलान जंग करने का हुक्म दिया गया है कि जो इंसान सूद खाता है, सूदी कारोबार करता है, गोया का वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार है। और ऐसे लोगों को अहमक और पागल करार दिया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो इंसान सूद लेता है, सूद खाने वाले, खिलाने वाले, लिखने वाले और गवाही देने वाले, इन चारों आदमियों के ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है।